और चीचा क्या चल रहा बोले तो पहले शादी खाने में बगैर दावत के मेहमाना घुस जाते थे। लेकिन अब मेहमाना तो छोड़ो, शादी खानों में घुस के दबा के शादियों के अंदर डाके भी डालना शुरू कर डाले पट्टे। ऐसा एक वाक़या सामने निकल के आया। गुल्लकड़ा विलेज, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश वाले एक गैंग बनाए गए थे। यानी ये स्टेट से गैंग तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर घुस के आके ये लोग क्या करे, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग दे के शादी के कपड़े पहन लेके कर लेके ये लोग शादियों में घुस जा रहे थे। घुस के करके क्या कर रहे बोले तो वहाँ पे चुप चुप की लड़ाई लड़ रहे लोग। जैसा लड़ाई हो रही बोल के देखने आ गए, बिजी हो गए तो कौन कंफ्यूज रहते लोग, दूल्हे वाले है दुल्हन वाले है, कौन है क्या है, आखिर कई की लड़ाई हो रही है बोल के हर कोई आके एक जगह कुप्पा बना के ठहर जाती है। बैगा वैगा ये वो सब किधर किधर की किसके की चले आते। इसको टारगेट करते हुए ये गैंग के लोग क्या कर रहे बोले तो शादी के अंदर आइस वालों के बैगों में से दबा के हज़ारों रुपए और सोना चांदी जो जो भी बैगों में रख लेके आ जा रहे वो उड़ा ले रहे। और बादाप्ता ये भी कर रहे कहते, पुलिस जब पकड़ने के वास्ते करने के वास्ते आई बोले तो पुलिस को रोकने के वास्ते भी ये लोग मना लिए। बहरहाल चोरा कितनी दूर तर भागते हैं, पुलिस आखिर में पकड़ने के वास्ते बैठ गई बोले तो कैसा भी पकड़ लेती। आखिरकार पुलिस के हत्थे लोग चढ़ गए और इनके कब्जे से कैश वगैरह भी और तकरीबन 38 तोले सोने के गोल्ड ज्वेलरीज भी रिकवर कर लिए गए थे। ये तमाम तर तफसीलात से सुनीता रेड्डी डीसीपी महेश्वरम परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। बहरहाल चिच्चा बोल रहे क्या बोले तो ज़रा होशियार रहो, दावत में कौन बगैर दावत के आगे खा रहे वो तो किसी के पेट में जा रहा बोल के अपन ना खामोश बैठ जा रहे थे। लेकिन अब ये अंदर गन पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर तुम्हारे को जो है टारगेट करके अंदर से अगर जेवर वरा चुराना करना शुरू कर दिया बोले तो सिक्योरिटी का मसला भी हो जाता। आज माल जा रहा, कल जान के ऊपर भी बात आती। तो लिहाजा ज़रा होशियार रहो, दावत किसको दे रहे, क्या दे रहे, कौन आ रहा, दूल्हे वाला कौन है, दुल्हन वाला कौन है, क्या है, ज़रा उसके ऊपर भी ज़रा नज़र रखो। खाली बाजे वालों को बुला लिए, मरफा बजा लिए, नाच लिए, कर लिए, धूम धूम कर लिए बोले तो इधर पीछे से चोरियाँ वोरियाँ हो जाते। समझ गया ना? चलो उस्ताद, अब ज़रा सुन लिए बोले तो ज़रा शेयर करो, अच्छी बात है। लोगों को फैलाना, ज़्यादा लोगों को मालूम हुआ बोले तो लोग ज़रा एहतियात करते। इस बात से बोल रहे चिच्चा ज़रा शेयर करो उस्ताद। चलो खुदा हाफिज़। ట్రాంక్విల్ రిసార్ట్లో వాళ్ళ అమ్మాయి మ్యారేజ్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తు తెలియని వాళ్ళు స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసి వాళ్ళ వైఫ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక బ్యాగ్, అందులో ఒక 40,000 తర్వాత 18 తులాల బంగారం అనేది తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పేసి మనకి కంప్లైంట్ ఇవ్వగానే ఇమీడియట్గా మనం ఒక కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. క్రైమ్ నెంబర్ 687 ఆఫ్ 2024 అండర్ సెక్షన్ 305 BNS. సో ఇమీడియట్గా మనము ఒక ఏసీపీ గారి పర్యవేక్షణలో, రాఘవేందర్ రెడ్డి SHO ఆదివట్ల గారి పర్యవేక్షణలో ఒక 3 టీమ్స్, ఎస్ఐస్ రాజు, నాగరాజు, వెంకటేష్, తర్వాత క్రైమ్ టీమ్స్ వచ్చేసి గిరి, రవీందర్, ఉపేందర్, సంతోష్, కృష్ణ, శివ, సందీప్, వీళ్ళందరినీ ఒక 3 టీమ్స్గా వీళ్ళందరినీ డివైడ్ చేసేసి మనకి వచ్చినటువంటి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ ఏదైతే క్లూస్ ఉన్నాయో దాని ఆధారంగా మనం ఇమీడియట్గా మనం టీమ్స్ని డివైడ్ చేసేసి మనం పంపించడం జరిగింది. సో ఇందులో కొన్ని టీమ్స్ ఆల్రెడీ మనకు వచ్చిన క్లూస్ ఆధారంగా మధ్యప్రదేశ్ స్టేట్కి సంబంధించి రాజ్గర్ పోలీస్ స్టేషన్, బోడా పోలీస్ స్టేషన్కి రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనకు వచ్చినటువంటి లీడ్స్ అక్కడి వరకు వెళ్ళాయి. తర్వాత మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ సేమ్ సాగర్ రోడ్లో ఫంక్షన్ హాల్స్లో ఒక అఫెన్స్ చేద్దామని చెప్పేసి తిరుగుతున్న క్రమంలో మళ్ళీ మన టీము ఒక 4 వ్యక్తుల్ని అదుపులోకి తీసుకుందామన్న ప్రయత్నంలో 2 అక్కడి నుంచి ఇమీడియట్గా పారిపోయారు. సో మనకి అదుపులోకి మాత్రం అరుణ అని చెప్పేసి ఇతను బుల్కేడ్ విలేజ్, రాజ్గర్ డిస్ట్రిక్ట్, మధ్యప్రదేశ్, తర్వాత ఒక మైనర్ అబ్బాయి అండ్ ఒక ఇగ్నిస్ కార్, కొంత ప్రాపర్టీ అనేది మనకి అదుపులోకి వచ్చింది. మిగతా 2 వ్యక్తులు, పారిపోయినటువంటి వ్యక్తుల పేర్లు రిషి అండ్ అభిషేక్. వీళ్ళు కూడా బుల్కేడ్ విలేజ్, మహారాష్ట్ర స్టేట్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. సో ఈ 2ని అదుపులోకి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని విచారించడం జరిగింది. అప్పుడు మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలు, తర్వాత అలాగే మన టీం ఆల్రెడీ మధ్యప్రదేశ్ రాజ్గర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఎస్పీ గారు ఆదిత్య మిశ్రా సార్ యొక్క టీంతో ఆల్రెడీ మనం కలవడం ద్వారా మనకు తెలిసినటువంటి విషయాలు ఏంటంటే, అక్కడ బోడా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక 3 విలేజెస్ ఉన్నాయి, బుల్కేడ్, హల్కేడ్కి సంబంధించి. మనకి కొంచెం ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు ఏంటంటే 3 విలేజెస్లో ఆల్మోస్ట్ 5,000 to 6,000 హౌస్ హోల్డ్స్ ఉంటారు. వీళ్ళ యొక్క కంప్లీట్ వృత్తి ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ దగ్గర నుంచి కేవలం దొంగతనాలు చేయడం మాత్రమే వృత్తి. అంటే రీసెంట్గా ఒకటి ఎన్డీటీ వాళ్ళు కొంచెం డేర్ చేసి ఆ విలేజ్కి వెళ్ళి తెలుసుకున్నటువంటి సమాచారం ఏంటంటే అక్కడ కొన్ని థెఫ్ట్కి సంబంధించి ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా నడుస్తుంటాయని చెప్పేసి మనకి వీళ్ళ గురించి తెలవడం అనేది జరిగింది. సో వీళ్ళు ఈ విలేజ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చేసి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ హాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే సీజన్ని పట్టేసి మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 14th రోజు ఎల్బీ నగర్లో ఒక ఫ్లెక్సీ చూడడం జరిగింది. ఈ కంప్లైంట్కి సంబంధించినటువంటి డాటర్ యొక్క మ్యారేజ్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్లెక్సీ చూడడం జరిగింది.